पॉइंट तो सोनी धरती पाकिस्तान प्रोग्राम दे नाल मैं तुहाडा होस्ट चांद शकील। नाजरीन, साड़ी खुशकिस्मती है कि अज साडे नाल मौजूद ने जनाब प्रोफैसर डॉक्टर कामत अली मुगल साहब दियां हुण तक माशाअल्लाह 13 किताबां जिन्हां विच कहानी और तर्जमा दियां किताबां भी शामिल ने, छप चुकियां ने। इस तो इलावा वो अजकल गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड विच पढ़ा भी रहे ने। आओ उन्हां नाल गलबात करने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहना हूं तुसी अपने बारे थोड़ा जिहा साडे देखण वाले नूं दसो, कित्थों तालीम हासिल कीती और अजकल की कर रहे? जी मैं लाहौर तो बिलोंग करना। लाहौर दे स्कूलों में ही पढ़ता रहा। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन लाहौर च मैट्रिक किया। मैट्रिक तो बाद FC कॉलेज लाहौर में आ गए। उत्थे ही पंजाबी वल मेरा रुझान होया। उत्थे असी कुछ पढ़ियारां ने मिल के मजलिस वारिस शाह बनाई, जिहदे विच बड़े वड्डे शायर ने अज दे कामरान आजिज, फिर शाहिद पट्टी सन, इकदार करामत चीमा सी। असी सब ने मिल के एक तंजीम बनाई जिहदा मतलब सी, जिहदा मकसद सी कि असी पंजाबी दे निक्के मोटे प्रोग्राम कराइए। असी उत्थे छोटे छोटे मुशायरे करवाए, छोटे छोटे तजियाती प्रोग्राम कराए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। FC ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਡਿਵੋਟਿਡ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ, डॉक्टर नहीद जमान जिहड़े डॉक्टर नहीद शाहिद के तौर पर भी जाने जाते हैं, मंसूर खालिद साहब सन उन्होंने दिनों के विच, लेकिन उन्होंने डॉक्टर ने रेस्ट किया होया सी, जिहदी वजह तो वो कॉलेज नहीं सन आते। असी इन्हां दोनों उस्तादां कोलों पंजाबी सीखी, पंजाबी नाल प्यार सीखिया ते पंजाबी दे नाल जुड़ा जिहड़ी वो साडी हो गई। इस तो बाद FC कॉलेज तो ही दा सफ़र जिहड़ा खत्म होया ते असी पंजाब यूनिवर्सिटी चले गए। मैनू बहुत मान नाल आखना पै रहा है कि मैं डॉक्टर नहीद शाहिद होरां दा शायद पहला ते आखिरी तालिब इलम सां जिन्हां ने फस्ट ईयर तो लैके PhD तक उन्हां कोलों पढ़िया। उन्हां दे नाल बड़ी जुरत ते आखिरी वेले तक, आखिरी सावां तक असी जुड़े रहे। ऐसी मेरा तालीम दे नाल जिहड़ी जुरत। उहदे बाद पंजाबी पढ़ाते हुए मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों अखबारों में काम करते कराते 2009 में बतौरे पंजाबी लैक्चरर मैं भर्ती होया। तो मेरी पहली पोस्टिंग सी गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर। जो मैं इत्थे आया उस तो पहले सी वारिस शाह कॉलेज जंडियाला शेर खान। तो पंजाबी पढ़ाने का जोड़ा शुगफ है, वो जोड़ा शौक सी, वो जोड़ा पैशन सी, वो मैनू इबादत जी लगती सी, वो मैनू नौकरी भी ओदी मिल गई। बड़े खुशकिस्मत हो कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦੋਂ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨਾਈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜਲਿਸ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਆਨੇ ਕੋਈ FC ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 200 ਪਾ ਕੇ कुछ टीचर को लैके असी एक रिसाला जोड़ा कढ़िया कुछ 4 सफ़ियां का, फिर उन्होंने 8 सफ़े किए। तो वो वक्-वक् लिखारियां दे असी लैंदे सी, ओदी शायरी लै ली, किसी दे कोलों जिहड़े असी वो लै ले, अफसाने लै ले, अफसानचे लै ले, जो भी निक्कियां मोटियां कच्चियां पक्कियां जिहड़ियां साडियां तहरीरां हुंदियां सी उहनूं छापदे सी। उत्थे देखिया कि शायरी बेतहाशा लोग करने वाले ने, बेतहाशा लोग, ईवन के लोग तो इत्थों कर कहन लग पे कि यार पंजाबी च सिर्फ शायरी हो सकती है। मैं देखिया कि यार सानू असी कोई मुख्तलिफ काम करना चाहिए। इसलिए मैं जी अफसानचा लिखिया वो मेरी की लगती, वो जी बाद मेरी किताब का पहला तहरीर जी हाँ जी। वो बाद जो बाकायदा अफसाना फिर तखलीककार लिखिया। यह मेरा पहला जोड़ा सफ़र सी FC कॉलेज तो शुरू हो गया। जिमें कि शाह हुसैन ने आख्या ना कि रेत जी है वो सोना रलिया होंदा है, पर उन्होंने कढ़न वाला कोई लभ जाए। फिर साडे उस्तादा ने सानू रेत तो वख करने की जिहड़ी प्रेरणा दी। फिर असी अपने आप में भी कोशिश की कि असी पंजाबी लिखीए, पंजाबी दे उत्ते साडे जिहड़े काम ने, पंजाबी दे बारे जिहड़े साडियां ज़रूरतां ने, वो सानू ज़रूरतां पूरियां करनियां चाहिए। अच्छा, तुहाडा पहला अफसाना सी ओ मेरी की लगदी? ओ मेरी की लगदी अफसाना जी लगदी भी सी कि या बस ओ सिर्फ पंजाबी ज़ुबान दे पंजाबी नाल ते मुड़ तो ही रिश्ता, बल्कि असी तो कहांगे साडा ते 5000 साल कबल मसीह तो इत्थे रिश्ता जिहड़ा वो जुड़िया पंजाबी नाल। लेकिन उन्होंने जो तहरीरी तौर पर लिया, अच्छा उस वेले दे पढ़ियारां ने पढ़िया
ਉਹ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਯਕੀਨਨ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਔਰ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਿਤਲੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਛਪੀ? ਉਹ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਕਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਛਪੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਵੀ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 2003 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤਰਜਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ ਲਾਗੋਸ ਤੋਂ ਅਜਨਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਈਪਰਨ ਇਕਵਿੰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਅ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਫਰੋਮ ਲਾਗੋਸ। ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਫ਼ਰ। ਐਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਵੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਰਿਸਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੰਥਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੁਲਾਈ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੁਲਾਈ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਲੀ ਰਿਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖਲਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਵੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਕੁਨ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਕੈਸਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ? ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਮੁਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਔਰ ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਹਾਈਫਾਈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤਲਬ ਸੀ। ਸੁਬਹ 8 ਵਜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਯਖਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦੇ 8 ਵਜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਖ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹਰ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਫਸੀਆਤ ਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ 30 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ,
ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਕਾਇਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਰੂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੀਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਰਮਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਤ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਅਵਲ ਤੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਲਿਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ YouTube ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਕਾਦ ਵੀ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਦਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਦੀ ਹੈ, ਫਲੈਸ਼ ਫਾਰਵਰਡ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਸੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਸ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਊਟ ਪਟੰਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਯਾਤੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਵੀਏ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਡੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੂਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ ਡੁੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਵਸੇਬ ਦੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਬਰਗਰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਜਾਜ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਿਦ ਫਰਹਾਦ ਤਾਰੀਵਾਲ, ਨੈਣ ਸੁਖ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹਕੀਕਤ ਨਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਾਸਰ ਬਲੋਚ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਝੂਠਾ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 70 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਲੋਕ 70 ਦੀ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦਫਨ ਉਹ 2018 ਜਾਂ 2020 ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਦੱਸਰ ਬਸ਼ੀਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਾਮ ਵਾਕੇ ਬਾਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ, ਔਰ ਕਹਾਣੀਪਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਗੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟਾਹਾਂ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਸੂਦ ਸਾਕਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਫਿਰ ਨੀਲਮ ਅਹਿਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਲਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਿਲਾਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਨੀਲਮ ਅਹਿਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਿਲਾਕ ਨੇ ਛਾਪੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਲਾਕ ਨੇ ਛਾਪੀ।
ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਦਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਰ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਦਬ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਅਦਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਗਸ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਕਾਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਰੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਦਾਦੀਏ ਰੱਖੇ ਨੇ 70, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਘਟੀਆ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਦੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਲਾਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਾਹ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਆਸਮ, ਗੋਰਜੀਅਸ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦਾਦੀਏ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੂ ਦਾਦੀਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ से ਨੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲਾਈ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੁਖਤਲਿਫ। ਔਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਮਲ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਸੇ ਬੇਅਮਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ, ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਾਂ ਰਿਸਾਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸ਼ੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜੇ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਨਕਾਦ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਕਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨਕਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਾਦ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਬੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਕਾਦ ਦੀ। ਨਾ ਨਕਾਦ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੇਖਕ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਖਲੀਕਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੂਬੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੂਬੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਚਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਕਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਕਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 62 ਸ਼ੇਰੀ ਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 62। ਲੇਕਿਨ ਤਨਕੀਦ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ऐसे तो फिर हर कोई अपने आप ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਝੇਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਕਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਕਾਦ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਟੋ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਕਾਦ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਕਾਦ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਨਕਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਕਾਦ ਉਸ ਦਰਖਤ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ।
बहुत शुक्रिया मुगल साहब, बहुत मज़ा आया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਦਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਚਾਂਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।